कहा जाता है कि भारत दे विच बोलण दी आज़ादी है, बोलण दी आज़ादी होएगी, पर सिखां ते बोलण दी आज़ादी जिहड़ी है 1955 दे विच खो लई गई। नेहरू सरकार जिहड़ी उस वेले दी सरकार सी, ਉਹਦੇ हुक्म ਦੇ ਉੱਤੇ उस वेले दे ਸਾਂਝੇ पंजाब दे मुख मंत्री दे आदेशां दे ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ पुलिस फोर्सां ਜਿਹੜੀਆਂ है वो भेजियां गईयां, जिन्हां ने श्री अकाल तख्त साहब श्री दरबार साहब के उत्ते जिहड़ा सी वो हमला किया। उस वक्त की हुकूमत ने कर दिता है 8 साल बाद ये हमला करके उन्होंने जिता दिता सानू कि इस आज़ाद भारत दे विच सिखां दी की कीमत है। उन्होंने तो यह कहना है कि श्री अकाल तख्त साहब तो जथेदार जिहड़ा राजनीतिक गल्लां करदा है, साडे सिख खुद कहन लग पैंदे ने कि जथेदार राजनीतिक गल्लां करदा है। असी मुगलों वेले हमले सहे, असी अंग्रेज़ों वेले सहे, असी हुण भी सह रहे हैं। फिर फर्क की है? भाषा के आधार के उत्ते सूबे बनाए गए, पर जदों पंजाब की वारी आई तो पंजाब नूं कोरा जवाब दे दिता गया। तो इत्थों फिर धार्मिक गल्लां भी होणीआं चाहीदियां श्री अकाल तख्त साहब की फसील तो, ते श्री अकाल तख्त साहब की फसील तो सिखां लई राजनीतिक एजेंडा भी जिहड़ा है वो तय होना चाहिए। पर साडे सिख ही विरोध करन लग जांदे ने, गैर सिखां दी छड्डो। जो इलैक्शन आउणगे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे लड़ लिओ इलैक्शन, जित लिओ इलैक्शन, पर श्री अकाल तख्त साहब की अगवाई दे विच, श्री अकाल तख्त साहब की सरप्रस्ती दे विच सिखां दे सारे धड़ां नूं जिहड़ा है, धड़ियां नूं जिहड़ा है मतभेद भुला के इकट्ठे होना चाहिए। जबर छतर तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी च सिख पंथ दे महान ते पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल विखे जुड़ बैठी साध संगत जी, एक बारी फिर फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज 4 जुलाई नूं असीं वो दिन मना रहे हैं जदों अज दे दिन 1955 दे विच भारत सरकार दे आदेश दे उत्ते उस वेले दे पंजाब सरकार दे मुख मंत्री भीम सैन सच्चर दे आदेशां दे उत्ते सचखंड श्री हरमंदर साहब ते श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते सुतंत्र भारत दे विच पहला हमला जिहड़ा है वो होया सी। दुनिया भर दे सिख 84 दे हमले बारे जानदे है, पर 1955 दे विच पहला हमला श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते आज़ाद भारत सरकार ने कीता सी। इस बारे बहुत घट लोकां नूं पता है। 1947 तो पहला हिंदुस्तान दे विच 3 धिरां सन, 3 कौमां सन, एक मुसलमान, दूसरे हिंदू ते तीसरे सिख। मुसलमानों ने अपना वखरा देश ले लिया पाकिस्तान, ते सिखां ने अपनी होनी जिहड़ी सी वो हिंदुस्तान दे नाल जोड़ दित्ती। क्यों जोड़ी, किवें जुड़ी, ये वखरा विषय है। भारत के उस वक्त के लीडरां ने जिहदे विच महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू वर्गियां ने सिखां नूं यकीन दिवाया कि जदों हिंदुस्तान आज़ाद होया तुहाडे सारे हक हकूक जिहड़े है वो कायम रखे जाणगे। तुहानूं एक ऐसा खिता दिता जाऊगा जिस खिते दे विच तुहाडी पंजाबी भाषा सुरक्षित होएगी, जिस खिते दे विच तुहाडे धर्म ग्रंथ सुरक्षित होणगे, जिस खिते दे विच तुहाडीआं परंपरावां मानतावां सुरक्षित होणगीआं। पर जदों ही 1947 दे विच मुल्क आज़ाद होया ते भारत दे जिहड़े लीडर सी वो अपने वादियां तो मुकर गए। बिल्कुल उस तरह जिवें आनंदपुर साहब की पावन धरती के उत्ते पहाड़ी राजे गऊ की सौं खा के मुकरे से। ये साडे नाल पहली वारी नहीं होया, कई वार होया। असीं यकीन कर लैने
ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤੇ ਸੀ ਸੈਨਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ 1947 ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਗਵਾ ਕੇ ਉਜੜੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ। ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਭਖਿਆ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਖੁਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜਲਾਓ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛੱਡੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੋ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਬਣਨਗੀਆਂ? ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਸੋਚੀਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਹਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਹਮਲੇ ਸਹੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਸਹੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 1955 ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਲੜ ਲਿਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿੱਤ ਲਿਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਮਰਿਆਦਾ ਬਚੂਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਚੇਗੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਗਰ ਜੌਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫਰੀ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹ ਬੀਬੀ ਫੜ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੱਢੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਕਾਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਪਰਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਜੇ। ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਜਬੂਰਨ ਬਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਸਿਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ, ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ, 2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੀਤਿਆ ਸੀ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।